नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मानकु वेलकम करछि आपनक प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत एडुपॉइंट थंबनेल्स देखि जानि जाइथिबा आज हमें का ऊपर कथा होबा चाहछु। फर्स्ट रो मु वीडियो रे गोटे जिंस कहि दोछि जे आज होचे 4 तारिख 4th ऑफ अप्रैल तो मात्र आउ गोटे दिन रहिला 4th ऑफ अप्रैल तो मात्र आउ गोटे दिन रहिला जाकि 5th अप्रैल होचे लास्ट डे कोडी रो ना नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन रो कोडा नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन तो जो माने मध्य अन्य जॉब रे अछो अन्यत्र जॉब रे भलो दरमा पाई की चाकरी करछो तो से मानको मु ए वीडियो माध्यम रे रिक्वेस्ट करछि जे जहा कि नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन मारंतु जो द्वारा अन्य तमर जे भी गोटे भाई भौणी चाकरी पाइबे भलो दरमा रे चाकरी पाइबे वो तांको घरे मध्य तांकर गोटे खुशी लहरी खेल तो जहाँकि आज वीडियो थंबनेल्स देखि जानि जाइथिबे जे कट ऑफ्स ऊपर कथा होबा चाहूछु। लेट न करी आरंभ करिवा आज वीडियो कौन सब रही जो देखिए जहाँकि आम सेवक सेविका एसएसटी रो मेन्स रो कट ऑफ जाइला कोडार मेन्स रो कट ऑफ जो देखिबा अनरिजर्व्ड कैटेगरी जोडा थिला 71.71 केते थिला ना 71.71 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी वुमेन्स मानकर जाइतला बहुत किछि नै जहाँकि ओनली 0.04 तो 71.67 सेमिति एससीबीसी रो जाइतला ना 71.36 मेन रो भी और 71.36 वुमेन रो भी ता सहित एससी मानकर कैटेगरी के जाइतला ना 63.73 और वुमेन्स मानकर कैटेगरी के जाइतला ना 62.40 केते 62.40 नेक्स्ट जो देखिबा हमर जहा रहला एसटी वुमेन्स एसटी मानकर एसटी पिला मानकर शेड्यूल ट्राइब्स जोड़ा कि तो 57.04 और एसटी वुमेन्स मानकर 56.40 तो एटा थिला तो मानकर कोटा ना मेंस रो एसएसटी सेवक सेविका जो मेंस एग्जाम हेतला मेंस एग्जाम रो कट ऑफ्स एतिकी थिला बुझा पड़ला सेवक सेविका रो मेंस कट ऑफ मेन रो कट ऑफ एतिकी थिला किंतु एटा को फाइनल कट ऑफ्स नाही तो हमें फाइनल कट ऑफ्स केते हेबो ता ऊपर गोटे प्रेडिक्शन करबा तो बळका फाइनल कट ऑफ्स केबे जहा कि हमको साधारणतः जणा पड़ जो केबे ना होपफुली 10th अप्रैल रु 15th अप्रैल सुधा हम पाखरे खबर पळ आसीबो ना फाइनल कट ऑफ्स केते जाईची आउ केते सुधा जाई पारो काहे ना एतिकी भितर रिजल्ट हमरो बे भी फाइनलाइज पळई आसीबो काहे ना हमरो जहा कि 5 तारिख लास्ट डे अछि नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन जहा कि आउ एक्सटेंड हबो नै होपफुली आउ एक्सटेंड हबो नै होपफुली ए जिंस रो होप ही करि हबो आ किछ करि हबो नै तो देखिबा हमें केते प्रेडिक्शन करिछु कट ऑफ्स को जो कि साधारणतः सक्सेस होउची हमरो कट ऑफ प्रेडिक्शन तो सेटा पय हमें कट ऑफ्स को केते रखाई छी जो देखिबा तो कट ऑफ्स प्रेडिक्शन तार अर्थ नै हमें नॉर्मली कहि दोछु मे बी प्लस माइनस किछि हेई पारे जहा कि हम जो देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी केते ना जहा कि 71.71 केते थिला ना 71.71 थिला सेटा 73 प्लस जदि अछि से माने प्राय सेफ जोन रे अछंती जहा कि हम धरि कि चलिया मे बी 73 प्लस माने तो मानकर 73.25 रु 73.50 ए पाखा बा कट ऑफ रहइबो कारण बहुत पिला भलो स्कोर रखि कि भी नॉट इंटरेस्टेड मारि छंती नेक्स्ट एससीबीसी जोड़ा सॉरी वुमेन्स मानकर भी सेम एतिकी भितर रहइबो काहे कि ना बहुत नै ओनली 0.04 रो डिस्टेंस थिला तो एथरा से जिंस कवर हे जिवो छाके होपफुली तो एतिकी भितर ही रहइबो और रहला एससीबीसी मानकर जहा कि 71.36 केते थिला दीटा कैटेगरी 71.36 तो 36 जेहेतु थिला और एससीबीसी पिला मध्ये अधिक तेणु एमानकर कट ऑफ 72.85 रु 73.25 सुधा भितरे रही पारे 72.85 रु 73.25 धरी की जाई परिबा हम एतिकी भितरे ही रहिबो बोली कि मे बी अप भी हे पारे मे बी पॉइंट रे केते डाउन भी हे पारे बळका एतिकी भितर रहिबा कथा सेम आंकर जदी एसबीसी वुमेन रो कहबा किछि तो कट ऑफ चेंज हेनी बळका मे बी 0.25 एमानको बेनिफिट्स रही पारे।
ମୁଁ କାହିଁକି କଟ୍ ଅଫ୍ସଟାକୁ ଟିକେ କମେଇକି କହିଛି ତାର ବି କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବି। ତାପରେ ଏସ୍ ସି ମାନଙ୍କର କେତେ ନା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯଦି ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କର ଏସ୍ ସି ମାନଙ୍କର ଦେଖ ନା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 63.73 ଆଉ 62.40, 63.73 ଆଉ 62.40, ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 1 ମାର୍କସର ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କସ ଆମର ଜେନେରାଲି ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ରହିବନି। ଏସ୍ ସି ଓମେନଙ୍କର ମେ ବି ପଏଣ୍ଟରେ କମି ବି ପାରେ, କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଳକା ଯେଉଁ 65+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲିକି ଧରିକି ଚାଲ। ଆଉ ରହିଲା ଏସ୍ ସି ଓମେନ୍ସ 64+ ଭଲ ସ୍କୋର ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବା କେତେ ନା 58.50, 58.50 ଆଉ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର 57.50, 1 ମାର୍କସର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ତମମାନେ ଭାବିବ ସାର୍ 1 ମାର୍କରେ ରହିବ କି, କିନ୍ତୁ କଜ୍ କ'ଣ ନା ଯାହାକି ଆମର 250+ ପିଲା, କେତେ ନା 250+ ପିଲା ଆମର ଯାହା ରହିଲେ, ତ ଏଇଟା କହିବାର କଜ୍ କ'ଣ ଆମର ନା କଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍, ଯାହାକି ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ଟିଏଲ୍ଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି 115 ପିଲା ତମର ଅଛନ୍ତି କାହିଁରେ ନା ବୋଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୋଥରେ ଯଦି 15 ପିଲାକୁ ବି ଆମର କାଟିଦେବା ତ 100 ପିଲା, ସରି 100 ପିଲା ବି ଯଦି ଟିଏଲ୍ଡିରେ ଗଲେ ତ 15 ପିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ତମମାନଙ୍କର ସେବକ ସେବିକାରେ ପଳେଇବେ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି 100 ପିଲାର ଭେକେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ମିଳିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯାହାକି ଆମର 300 ଧରିକି ଚାଲିବା, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯାହାକି 300+ ଧରିକି ଚାଲିବା, ତ ବେଶୀ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ 2250 ଯଦି ଧରିକି ଚାଲିବା ତ 2000 ଆପ୍ରୋକ୍ସ 700 ପିଲା ଯାହାକି ରହିଲେ ତମମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନରେ, 2700 800 ଧରିକି ଚାଲ। ତ ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ସ ରହିବା କଥା, ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ। ମେ ବି କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଫର୍ ଟିଏଲ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ହୁ କ୍ଲିୟର ବୋଥ୍ ସେବକ ସେବିକା ଆଣ୍ଡ ଟିଏଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଥ୍ ସେବକ ସେବିକାର ଯାହାକି ଆମର ଜେନେରାଲର 71.71, ଏସ୍ସିବିସିର 71.36, ସେମିତି ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ଯେତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ସେତିକି ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନା ଟିଏଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18 ତାରିଖରୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 18ରୁ 28 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହଉ, କୁଇ ହଉ, କୁବି ହଉ, ସୌରା ହଉ, ସାନ୍ତାଳୀ ହଉ, ଜାଇଁରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହୋପଫୁଲି ପୁରା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବୋଥରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 115 ପିଲା, ଆଉ ସିଟ୍ ଅଛି 236। ହଁ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାରନି, ବହୁତ ପିଲା ସେବକ ସେବିକାରେ ବି ଯିବେ। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଥରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ, କାରଣ ତାଇମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି ବି ସେବକ ସେବିକାରୁ ଖସିବେ ତ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଏଲ୍ଟିରେ ସେମାନେ ରହିଯିବେ, ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେ ୱେର୍ ଏଟ୍ ସେଫ୍ ଜୋନ୍, ସେମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ବଳକା ଦୋଜ୍ ହୁ ୱେର୍ କ୍ଲିୟର ଓନ୍ଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମେନ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମଷ୍ଟ ବି ବିହାଇଣ୍ଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟ 1 to 1.5 ମାର୍କସ୍, ମାନେ ଯଦି ଜେନେରାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ 71.71 ଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ 1ରୁ 1.5 ମାର୍କସ୍ ଭିତରେ ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 70ରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା 70ରୁ 71.71 ଆପ୍ରୋକ୍ସ, ତ 71.71 ଭିତରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ, ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ 1ରୁ 1.5 ମାର୍କ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରାୟ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ, ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ କହିବାନି,
ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାକିରିଟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ TLTରେ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କାରଣ 100 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯଦି TLT 15 ପିଲା ତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯଦି ସେମାନେ ସେବକ ସେବିକା ଗଲେ 100 ପିଲା ବି ଯଦି ସେମାନେ TLTରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ 136 ପୋଷ୍ଟ ରହିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ତ TLT ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା କଟଅଫ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କଟଅଫ୍ସ କହିଲୁ କିଛି ଉପର ତଳେ ହେଇ ବି ପାରେ ତ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଏ ମନରେ ମାର୍କସ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ହୋପଫୁଲି ପୁରା ରେଜଲ୍ଟସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ମାତ୍ର 5ରୁ 6 ଦିନ ବା 10 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବା ହୋପଫୁଲି ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପରଫେକ୍ଟଲି କେତେ ଯାଉଛି କଟଅଫ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍ ଏବେ ଯାଏଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନ ତ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ। ତ ଏତିକି ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ ପଏଣ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।